دیکھو ابن شانی سے مٹی وحشت شان غربت ہم مدینے کو چلے سن کے دیدارہ دیکھو اے اعلیٰ حضرت آپ نے کبھی کعبہ کا نام تک نہ لیا مدینہ کی مدینہ کہا پوچھا جب کسی نے نصحت کدھر کی ہے ہوا کدھر کی ہے تو کبھی آپ محمد خزرہ کی بات کرتے ہیں کبھی آپ حضرت عائشہ کی بات کرتے ہیں کبھی آپ مدینے کی گلیوں کی بات کرتے ہیں اے اعلیٰ حضرت جبکہ حج کے موقع پہ تمام ارکان مکہ میں ادا کیے جاتے ہیں خانہ کعبہ مکہ میں ہے رمل مکہ میں کیا جاتا ہے استلام مکہ میں کیا جاتا ہے کنکریاں مکہ میں پھینکی جاتی ہے آب زمزم مکہ میں ہے آب زمزم مکہ میں ہے صفا مروہ کی چکر جو ہے وہ مکہ میں لگائے جاتے ہیں لیکن ہر آدمی مدینہ جانے کی دعا کر رہا ہے اور یہی کہہ رہا ہے دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے اے اعلیٰ حضرت آپ بھی مدینہ جانے کی دعا کر رہے ہیں اے اعلیٰ حضرت اس کی وجہ کیا ہے اس کا سبب کیا ہے اس کا مطلب کیا ہے اس کا مقصد کیا ہے صاحب اصلی فاتح قصیدہ مجدد رضا محدث رضا عالم رضا قاری رضا حافظ رضا نے عالم تخیل و تصور میں جواب دیا ایک قاسم یہ تو حقیقت ہے خانہ کعبہ مکہ میں ہے رمل مکہ میں کیا جاتا ہے کنکریاں مکہ میں پھینکی جاتی ہیں آب زمزم مکہ میں ہے صفا مروہ کے چکر مکہ میں لگائے جاتے ہیں لیکن ایک قاسم آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ میرے آقا نے فرمایا ہے من سال قبری فجبت لہو شفاعتی اس نے میرے روزے کی زیادت کی اس کی شفاعت مجھ پہ واجب ہے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت بستی بستی کریا کریا بستی بستی کریا کریا جشن غوث و ذرا جشن غوث و ذرا نعرہ تکبیر زندہ باد جس نے میری قبر انور کی زیارت کر لی اس کی شفاعت مجھ پر ضروری ہو جاتی ہے اسی لیے تو میرے تاج الشریعہ نے کہا تھا کہ تاز فرقت طیبہ موت لینے آ جاتی مجھ کو کرما دینے میں موت کو گلے میں لے کر زندگی میں مل جاتا آج کا یہ جو پروگرام ہے وہ شاید عربی کے سلسلے میں بچایا اور سجایا گیا ہے چچا انیس صاحب نے اس جلسے کو سجایا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں برکتیں عطا فرمائے میں مناسب یہ سمجھتا ہوں کہ کلتے سرکار غوث اعظم کی تعریف و توصیف بیان کی جائے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے والا تیرا اونچی اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا عمر کو سب بولتے ہیں بول کے چپ رہتے ہیں حاصل ایک نواسا سے رہے گا تیرا اور اے رضا یوں نہ ملک تو نہیں سید تو نہ ہو سید ہر تہد ہے مولا تیرا اور اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا صاحبوں سوچو ذرا جن کے پیر کے تلوے کا عالم ہی ہے تو ان کے سر کا مقام کیا ہوگا اللہ اکبر کو خود فرماتے ہیں کہ اے لوگوں جب تک میں نہیں چاہتا جب تک میں نہیں چاہتا اس وقت تک عبد القادر کا کوئی نام بھی نہیں لے سکتا ہے اتنی پاور ہے سرکار غوث اعظم کی لیکن اگلے پاور کو آج پاور سے کتنا جانا سرکار غوث اعظم کی پاور کو صرف ہم نے اتنا پاور جانا کہ جب آج 11ویں آئی 11ویں شریف جب ہم نے سجائی 11ویں شریف کا اعلان ہوا کہ مسجد میں 11ویں شریف کا پروگرام ہے تو ہم نے اپنے بچے کو بلایا اور اس کے ہاتھ میں 11 روپے دے دیے کہا بیٹے مسجد میں لے جا جائے امام صاحب کو دے دینا کل 11ویں شریف کی فاتحہ ہے اوقات اگر 5000 دی گئے لیکن 11 ہی روپے رہے کیونکہ ہمیں مولانا وہ نسبت بتا دی ہے کہ 11 روپے کی نسبت ہوا کرتی ہے ہمیں آج نسبتیں بتا رکھی ہے اللہ اکبر 11,000 کی نسبت 11 روپے کی نسبت ہوتے ہیں ارے جان بچانے کے لیے تم نے 11 روپے کی نسبت نکال رکھی 11 روپے کی نسبت ہو سکتے ہیں ارے میں کہتا ہوں 1100 بھی نسبت ہوتی ہے 11,000 بھی نسبت ہوتی ہے اللہ توفیق دے تو اپنی حیثیت کے حساب سے اس کے نام پہ لٹانا چاہیے اور میں تو یوں کہتا ہوں اپنی اوقات صرف اتنی ہے کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے کل کے ٹکڑوں پہ ان کے بلتے تھے اپنے ٹکڑوں پہ ان کے بلتے ہیں اپنے غوث کے چرچے جتنے کرو وہ کم ہی کم ہے کیونکہ میرے غوث پاک
फरमाते हैं इल्लम यकुन मुरीदी जय्यदुन फअना जय्यदुन, अगरचे मेरा मुरीद आला नहीं तो क्या हुआ, अगरचे मेरा मुरीद ताकतवर नहीं तो क्या हुआ, अगरचे मेरा मुरीद कुव्वत वाला नहीं तो क्या हुआ, अगरचे मेरा मुरीद शान और शौकत वाला नहीं तो क्या हुआ, अगरचे मेरा मुरीद पावरफुल नहीं तो क्या हुआ, फअना जय्यदुन, मैं उसका पीर तो वाला हूँ, मैं उसका पीर तो ताकतवर हूँ, मैं उसका पीर तो कुव्वत वाला हूँ, मैं उसका पीर तो शोहरत वाला हूँ, मैं उसका पीर तो पावरफुल हूँ। आला हज़रत फरमाते हैं ऐ रज़ा यूं न बिना तू नहीं जन्नत तो न हो, सैयदे हर तहर है मौला तेरा। साथे मोहतरम मेरे सरकार गौसे आज़म अपने गौस के चर्चे, अपने गौस के तज़किरे जिनपे करो कम ही कम है, क्योंकि मेरे गौसे पाक फरमाते हैं कि मैंने एक दिन जहन्नम के दरोगा से पूछा, ये जहन्नम के दरोगा बता क्या तेरे अंदर भी मेरा चाहने वाला आएगा, तेरे अंदर भी मेरा नाम लेने वाला आएगा? जहन्नम के दरोगा ने कहा था नहीं सरकार गौसे पाक आपका चाहने वाला हो, आपका नाम लेने वाला हो और मेरे अंदर आ जाए तो मुझे इजाजत ही नहीं है। अब आप कहेंगे मौलाना कैसी बात करते हो, गौसे आज़म का नाम लो झूठ बोलो जहन्नम नहीं मिलेगी, गौसे आज़म का नाम लो चोरियां करो जहन्नम नहीं मिलेगी, गौसे आज़म का नाम लो नमाज न पढ़ो जहन्नम नहीं मिलेगी, गौसे आज़म का नाम लो नबी की सुन्नतों पर अमल न करो जहन्नम नहीं मिलेगी। नहीं साहिब ऐसा नहीं है, और से सुनना मेरी बात शायद भी उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात, नहीं ऐसा नहीं है, क्योंकि मेरे सरकार गौसे आज़म फरमाते हैं कि एक दिन मैं खाना काबा में था, खाना काबा में थे, अल्लाह के हरम में था, अल्लाह के हरम में मैं खाना काबा का जवाब कर रहा था। मैंने खाना काबा में एक पैर पर खड़ा होकर पूरा कुरान पाक पढ़ा और कुरान पाक पढ़ने के बाद जब मैंने खाना काबा के चक्कर लगाना शुरू किए गए, खाना काबा का जवाब करना शुरू किया गया तो आवाज आई थी अब्दुल कादिर पता तू क्या चाहता है, अब्दुल कादिर पता तू क्या चाहता है। तो मेरे गौसे पाक फरमाते हैं मैंने कहा था मालिक तुझे खूब मालूम है जो अब्दुल कादिर को चाहिए। सरकार गौसे आज़म फरमाते हैं आवाज फिर आई थी अब्दुल कादिर पता तू क्या चाहता है, अब्दुल कादिर तू मांग हम तुझे अता करेंगे। अब मेरे सरकार गौसे आज़म फरमाते हैं मेरे परवरदिगार मैं जो मांगूंगा तू अता करेगा। तो आवाज आई थी हाँ मैं तुम्हें अता करूंगा, तू मांग क्या मांगता है। तो मेरे गौसे पाक फरमाते हैं अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं मैंने मांगा था ए मौला तू मेरे मुस्तफा की उम्मत को बख्श दे। तो आवाज आई थी हाँ अब्दुल कादिर हमने तेरी दुआ को कबूल कर लिया है, अब्दुल कादिर तूने जो मांगा है हमने तेरी दुआ को कबूल कर लिया है। ए अब्दुल कादिर आज से जो तेरा मुरीद हो जाएगा वो जहन्नम में तो क्या जहन्नम के पास से भी नहीं गुजारा जाएगा। अल्लाह नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, जश्ने होशो बरा, जश्ने होशो बरा, नारे तकबीर। भाई जिंदाबाद जिंदाबाद। जहन्नम तो क्या जहन्नम के पास से भी नहीं गुजारा जाएगा। अल्लाह अकबर की पावर है मेरे सरकार गौसे आज़म की। सरकार गौसे आज़म फरमाते हैं जब ये आवाज आई थी कि जो तेरा मुरीद हो जाएगा तो जहन्नम में तो क्या जहन्नम के पास से भी नहीं गुजारा जाएगा। तब मैंने कहा था मालिक जितने ऐसे लोग होंगे जो मेरे मुरीद नहीं हो पाएंगे, जो मेरे हाथ पर बैत नहीं हो पाएंगे, मौला कुछ लोग इतने दूर होंगे जो मेरे हाथ पर बैत नहीं हो पाएंगे, मौला कुछ लोग ऐसे होंगे मौला मेरी उम्र कितनी होगी 100 साल होगी, ज्यादा से ज्यादा 100 साल से कुछ ऊपर होगी, मौला कितने ऐसे लोग होंगे जो मेरे मुरीद नहीं हो पाएंगे। तो आवाज आई थी अब्दुल कादिर परेशान होने की जरूरत नहीं है, जो तेरा मुरीद होगा वो तो जन्नत में जाएगा ही, लेकिन जो तेरे सिलसिले में शामिल हो जाएगा वो भी जन्नत में जाएगा। इतनी पावर मेरे सरकार गौसे आज़म की। और सुनो मेरे सरकार गौसे आज़म फरमाते हैं मैंने कहा था मालिक कुछ लोग इतने दूर होंगे जो मेरे सिलसिले में शामिल नहीं हो पाएंगे, जो मेरे मुरीद भी नहीं हो पाएंगे, मौला कुछ लोग इतने दूर होंगे जो सिलसिले में शामिल नहीं हो पाएंगे। तो मेरे सरकार गौसे आज़म फरमाते हैं जिसने जिंदगी में मेरा सिर्फ एक बार नाम लिया होगा, सिर्फ एक बार जिंदगी में इतना कहा होगा कि मैं सरकार गौसे आज़म का गुलाम हो गया हूँ, मैं सरकार गौसे आज़म का, मैं अब्दुल कादिर का गुलाम हो गया हूँ। ये लोगों को मेरे सरकार गौसे आज़म क्या फरमाते हैं, जरा ध्यान से जरा जहन लगाकर सुनना मेरी इस बात को, शायद उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। मेरे सरकार गौसे आज़म क्या फरमाते हैं जिसने जिंदगी में मेरा सिर्फ एक बार नाम लिया होगा, जब वो क़यामत के दिन अपनी बदआमलियों की वजह से फंस रहा होगा और फरिश्तों से पकड़ कर घसीटते हुए ले जा रहे होंगे,
गे तब मैं अब्दुल कादिर उसका फरिश्तों से हाथ छुड़ा लूंगा, और मैं उसका हाथ छुड़ाऊंगा जब लेकर चलूंगा तो फरिश्ते मुझसे कहेंगे ये अब्दुल कादिर तुम इसे क्यों ले जा रहे हो, ये अब्दुल कादिर ये तो आपकी नस्ब का भी नहीं है, तो आपके खानदान का भी नहीं है, ये तो आपका मुरीद भी नहीं है, तो आपके सिलसिले का भी नहीं है। मेरे सरकार गौसे आज़म फरमाते हैं तब मैं कहूंगा अगरचे ये मेरा मुरीद नहीं है, ये फरिश्तों अगरचे ये मेरे नस्ब से नहीं है, अगरचे ये मेरा चाहने वाला नहीं है, लेकिन इसने जिंदगी में सिर्फ एक बार कहा था मैं अब्दुल कादिर का हो गया हूँ, तब फरिश्ते कहेंगे अब्दुल कादिर गौसे आज़म होता क्या है, सिर्फ एक बार कहा था। तो मेरे गौसे आज़म फरमाते हैं ये लोगों ये फरिश्तों इसने सिर्फ एक बार कहा था मैं अब्दुल कादिर का हो गया हूँ, लेकिन इसने जब सिर्फ एक बार कहा था उस वक्त मैंने इसे 100 बार अपना कहकर अपना बना लिया था। ये मेरे सरकार गौसे आज़म, मेरे सरकार गौसे आज़म फरमाते हैं कि अगरचे मेरा मुरीद मुश्किल में फंसा हो, और कहते हैं मैं अपने मुरीदों को इस तरीके से देखता हूँ जैसे हथेली पर नाई का दाना। सरकार गौसे आज़म फरमाते हैं, सरकार गौसे आज़म फरमाते हैं अगरचे मेरा मुरीद मशरिक में हो और मैं मगरिब में हूँ और वो मुझे पुकारे मैं उसकी मदद के लिए चला जाता हूँ। सरकार गौसे आज़म की शान है, सरकार गौसे आज़म की शान को समझो साहिब, मेरे सरकार गौसे आज़म की वो शान है कसम खुदा की, अगर उनकी सीरत को अपना ले तो लाजवाब हो जाएंगे, उनके किरदार को अपना ले तो लाजवाब हो जाएंगे। सरकार गौसे आज़म आज सरकार गौसे आज़म को समझा नहीं है, आज सरकार गौसे आज़म को जाना नहीं है, पहचाना नहीं है। सब खुदा की जिस दिन जान गए पहचान गए मान गए तो कसम खुदा की जिंदगियों में चाँद चाँद लटकाए करते हैं। अल्लाह अकबर। सरकार गौसे आज़म आज के लिए हम 11 साल के 12 महीने 11 महीने बनाते हैं, लेकिन जितनी क्यार भी बनाते हैं, जितनी बिरयानी खाते हैं गौस के सदके की, उतना ही टट का झूठ बोला करते हैं। ये हमारी सरकार गौसे आज़म से मोहब्बत है, नहीं सरकार गौसे आज़म से ये मोहब्बत नहीं है। तुम क्यार भी साल के 11 महीने खाता गए तो कसम खुदा की गौसे आज़म की सीरत को भी तू ही अपनाएगा। अल्लाह अकबर। जितनी क्यार भी खाते हैं, आज हमारे गांठ टूट गए क्यार भी खाते खाते, कुछ लोगों की उम्र इतनी हो गई कि क्यार भी खाते खाते गांठ टूट गए हैं। आज हमारी कौम का मिसाल हो गया है, हलवा बने तो सबसे आगे, बिरयानी बने तो सबसे आगे, सत्ता बने तो सबसे आगे। मैं कहता हूँ हलवे तुम खाओगे तो सीरत कौन अपनाएगा, सत्ते तुम खाओगे तो सीरत कौन अपनाएगा, बिरयानी तुम खाओगे तो सीरत कौन अपनाएगा। अल्लाह अकबर। कसम खुदा की सुन्नी मुसलमानों गौसे आज़म की सीरत को अपना लो, गौसे आज़म के किरदार को अपना लो, यहाँ भी कामयाब हो जाओगे, कल मैदान महशर में भी कामयाब हो। सरकार गौसे आज़म, फिर सरकार गौसे आज़म की जिस पर नजर पड़ गई तो विलायत का ताजदार बन गया है, अपने वक्त का वली बन गया है, अपने वक्त का ताजदार बन गया है, अपने वक्त का कुतुब बन गया है। एक करामत और सुनाता हूँ सरकार गौसे आज़म की। मेरी सरकार गौसे आज़म एक मर्तबा एक रास्ता से गुजर रही थी, बाजार से गुजरे, एक रास्ता से जब गुजरे मोहतरम एक चोर ने देखा आपकी जीभ से जिसमें मुबारक पर जो था वो कीमती जुब्बा था, आप कीमती जुब्बा पहना करते थे। सरकार गौसे आज़म कीमती जुब्बा पहना करते थे, दिखाने के लिए नहीं पहना करते थे, बल्कि खुदा को मनाने के लिए इस तरीके से मनाया करते थे। मेरे सरकार गौसे आज़म अल्लाह अकबर। जरा गौर करो, आज अपना किरदार देखना, आज हमारे घर में कोई मांगने वाला आ जाए तो उसे धक्का देके बाहर कर देती है। अल्लाह अकबर। सरकार गौसे आज़म का किरदार देखो, मेरे दादा जान कहा करते थे आज हमारे सामने तो कुत्ता आ जाए हमारे दरवाजे पे ना तो उसे खा देते हैं, उसे मारते हैं। दादा जान कहा करते हैं बेटा ये कुत्ता जो होता है बिना झोली का फकीर हुआ करता है, इससे ऐसा किया करो। अल्लाह अकबर। सरकार गौसे आज़म का किरदार देखिए, जब मेरे सरकार गौसे आज़म जुब्बा पहना करते थे, अल्लाह अकबर। आप देखते हैं कि जुब्बा कितना कीमती जुब्बा हुआ करता है, कितना महंगा सिला करता है। जब पूछा किसी ने सरकार गौसे आज़म से कि आप इतना कीमती जुब्बा क्यों पहना करते हैं, इतने कीमती कपड़े क्यों पहना करते हैं, बादशाह वाले कपड़े पहनते हो और कहते हो हम फकीर हैं। अल्लाह अकबर। मेरे सरकार गौसे आज़म ने फरमाया था ये शख्स तुझे पता नहीं है, तू नहीं समझ सकेगा, मैं जिस बात पर इसलिए कीमती जुब्बा पहना करता हूँ कि मेरी वजह से गरीबों में पहनने को मिल जाए। मेरे सरकार गौसे आज़म जो भी कपड़े बनाते सिर्फ या 1 या 2 बार पहना करते, उसके बाद गरीबों में तकसीम कर दिया करते थे। अल्लाह अकबर। गौसे आज़म के किरदार को अपनाओ साहिब। फिर उसी करामत पर आपको ले जाना चाहता हूँ। सरकार गौसे आज़म एक रास्ता से गुजरे, चोर ने देखा जिसमें बाग कीमती जुब्बा है, चोर ने देखा तो दिल के लिए
نیت بدل گئی. اللہ اکبر. سرکار غوث اعظم کے پیچھے پیچھے لگ گیا. سرکار غوث اعظم آگے آگے چل رہے ہیں, چور پیچھے پیچھے چل رہا ہے. سرکار غوث اعظم آگے آگے چل رہے ہیں, چور پیچھے پیچھے چل رہا ہے. راستے میں دیکھا, جب اس نے آگے دیکھا, پیچھے دیکھا, دائیں دیکھا, بائیں دیکھا, اور جب دیکھا کوئی نظر نہیں آ رہا ہے, تب سرکار غوث اعظم کے جبے پر ہاتھ لگا دیا, دامن کو پکڑ لیا. اس نے دامن ہی پکڑا تھا, ابھی دامن پکڑا تھا, لیکن سرکار غوث اعظم کے ہاتھ دعاؤں کے لیے اٹھ جاتے ہیں. پہلے سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں, مالک تیرے اس بندے نے اس طریقے سے تیرے عبد القادر کا دامن پکڑا ہے تا قیامت اس کا ہاتھ میرے دامن سے نہ چھوٹنے پائے. اللہ اکبر. اتنا کہنا تھا, چھوڑ کے دل کی کیفیت بدل گئی. اللہ اکبر. جب نظر غوث اعظم پڑی تو قسم خدا کی اپنے وقت کا تاجدار بن گیا. میرے غوث اعظم نے ایسی نگاہ عنایت کی, اسے وقت کا ولی بنا دیا. ایک شاعر کہتا ہے کہ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی, محتاج کا جب یہ عالم ہے, مختار کا عالم کیا ہوگا. حضرات محترم, کل 5 منٹ کی مہلت چاہتا ہوں. میں نے آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. اللہ اکبر. رب تعالیٰ قرآن مجید والفرقان الحمید میں ارشاد فرماتا ہے, ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روک دیتی ہے. اللہ اکبر. آج مجھ سے کوئی پوچھے اسلام کی بنیاد کتنی چیزوں پر ہے, کوئی نہیں بتا سکتا. اللہ اکبر. سیکھو, اپنے اماموں سے سیکھو, اپنے عالم سے سیکھو. حضرات محترم, عالم جو ہے تو آپ کے تاج ہوا کرتے ہیں, آپ کے سر کا تاج ہوا کرتے ہیں. آج امام کے اوپر بہت انگلیاں اٹھا کرتی ہیں, بلکہ وہ قوم کا سردار مانا جاتا ہے. کل میدان محشر میں اس کا دامن پکڑے ہوئے آپ اس کے پیچھے جا رہے ہوں گے. اللہ اکبر. اماموں کی عزت کیا کرو, اپنے ماں باپ کی عزت کیا کرو, اپنے بڑوں کی عزت کیا کرو, اپنے بزرگوں کی عزت کیا کرو. اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے, ایمان, نماز, روزہ, حج اور زکات. اور ان عبادتوں کا دار و مدار جو ہے وہ ہے ایمان پر. بغیر ایمان کے کوئی بھی عبادت بارگاہ خدا بندر قدوس میں مقبول نہیں ہو سکتی. آئیے میں بتاؤں آپ کو ایمان کسے کہتے ہیں. ایمان ہے اللہ اور اس کے رسول کی وحدانیت کو قبول کرنے کا. اس کے لیے اقرار باللسان و تصدیق بالقلب ضروری ہے. اور ایمان کے بعد تمام عبادتوں میں افضل و اعلیٰ, ارفع و اعلیٰ وہ ہے, وہ کیا ہے؟ نماز. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے, اقیموا الصلاۃ, اور نماز قائم کرو, وآتوا الزکاۃ, زکات ادا کرو, واطیعوا الرسول, اور رسول کی اطاعت کرو, لعلکم ترحمون, تاکہ تم پر رحم کیا جائے. حضرات محترم, آج ہم نے نمازوں کو چھوڑ رکھا ہے, اور ہم کہتے ہیں کہ ہم پریشان ہو رہے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ دنیا میں ستایا جا رہا ہے, ہم کہتے ہیں کہ دنیا میں پریشان کیا جا رہا ہے, آج قوم مسلم کو غدار بتایا جا رہا ہے. قسم خدا کی یہ آج ہماری کمیوں کی وجہ ہے کہ ہمیں غدار بتایا جا رہا ہے. میرے آقا نے فرمایا تھا, اے میرے امتیوں, میرے چاہنے والوں, میرے مستانوں, میرے دیوانوں, سنو میں آپ کو 2 چیزیں دے کر جا رہا ہوں, اس کو اپنا لو گے تو آباد ہو جاؤ گے, چھوڑ دو گے تو برباد ہو جاؤ گے. میرے آقا نے فرمایا یہ قرآن ہے, اس کو سینے سے لگانا, اس پر عمل کرنا, آباد ہو جاؤ گے, چھوڑ دو گے تو برباد ہو جاؤ گے. آج یہی بتا کے اپنے قرآن کو چھوڑ رکھا ہے. میرے آقا نے فرمایا یہ سنتیں ہیں, ان پر عمل کرنا, چھوڑ دو گے, ان پر عمل کرنا, عمل کرو گے تو آباد ہو جاؤ گے, چھوڑ دو گے تو برباد ہو جاؤ گے. آج ہم نے تمام چیزوں کو چھوڑ رکھا ہے, سنتوں کو ہم نے چھوڑا, قرآن کو ہم نے چھوڑا, عبادتوں کو ہم نے چھوڑا. یہی وجہ ہے کہ آج ہم دنیا میں پریشان نظر آ رہے ہیں. قسم خدا کی, جس دن ہم سنت مصطفیٰ کو اپنا لیں گے, قرآن کو سینے سے لگا لیں گے, تو اس دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے, تو کل میدان محشر میں بھی کامیاب ہوتے نظر آئیں گے. اللہ اکبر. وقت اجازت نہیں دیتا, میں اپنی بات کو صرف یہی کرتا ہوں, یہی ختم کرتا ہوں کہ بس چلتے چلاتے زندگی سواری کی دلشاد کیجیے, لمحات زندگی کے نہ برباد کیجیے, بس مقصد حیات عبادت خدا کی ہے. پڑھیے نماز, مسجدیں آباد کیجیے, کلمہ شریف پڑھ لیجیے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے بولنے میں اور آپ کے سننے میں جو بھی غلطیاں ہو گئی وہ مولا معاف فرما. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.